مولانا عظیم و صدقہ بلغ رسولہ النبی الامین المتین النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنہ کے بعد قرآن عظیم و فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ مطہرہ کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی پر چند لمحات روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر کے آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار عرب و عجم کے آقا، ہم غلاموں کے داتا، سرور کائنات، رہبر انسانیت، معلم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اور اس امید پر کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دیوانہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ مجھ پہ درود پڑتا ہے تو مدینے میں اس کے درود کو سن لیتا ہوں۔ بے شک بے شک، بولو زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو جن کی سماعتوں کا یہ عالم ہے کہ ہم درود یہاں پڑھیں، وہ سرکار وہاں سنیں۔ جب سماعتوں کا یہ عالم ہے اور سماعت کا یہ کمال ہے تو سراپا نبی میں کتنا بڑا کمال ہوگا۔ زور سے بولو سراپا نبی میں کتنا کمال ہوگا، کیونکہ رب نے ہمیں اپنا اتنا محبوب، ایسا محبوب عطا فرمایا جو کمال و خوبیوں کا مالک ہے، سراپا مالک ہے، اور اتنے بڑے مالک ہیں کہ جو نبی ہی نہیں ہے بلکہ ان نبیوں کے امام ہیں، سر تاج انبیاء ہیں، اور ایسے نبیوں کے امام ہیں کہ اول سے آخر تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، چاہے 1,24,000 ہو یا 2,24,000 ہو، ہر نبی نے میرے نبی کے سبحان اللہ، میرے نبی کی نعت پڑھی ہے، میرے نبی کے بخان کیے ہیں، میرے نبی کے گن گائے ہیں۔ اور کیوں نہ گائیں، کیونکہ رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور رب نے اپنا محبوب بنایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر کے رب سے کہا میرے رب میں تیرا کلیم ہوں، تو اپنے نور کی تجلیوں کا مجھے دیدار کرا دے، تو رب نے فرمایا پیارے موسیٰ، اے پیارے موسیٰ، مانا کہ تم میرے کلیم ہو، میں نے تمہیں اپنا پیارا مقدس کلام عطا کیا ہے، لیکن میرے نور کی تجلیاں دیکھنا۔ اصرار بڑھتا گیا، موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض و گزارش کرتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت موسیٰ کے لیے انکار ہوتا رہا۔ آخرکار رب نے اپنے پیارے کلیم اللہ کو اپنے نور کی تجلیوں کا دیدار کروایا۔ تو مفسر کرام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں رب نے 70,000 پردے لٹکائے تھے۔ ان 70,000 پردوں کے بیچ میں لٹکا کر کے رب نے اپنے نور کی تجلیوں کا حضرت موسیٰ کو دیدار کروایا۔ لیکن حضرات گرامی، وہ کتنا عظیم محبوب ہے رب کا، وہ کتنا پیارا محبوب ہے رب کا، کہ جس رب نے اپنے محبوب کو قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے، جس قرآن کے لیے توریت نے بھی کہا، جس قرآن کے لیے زبور نے بھی کہا، جس قرآن کے لیے انجیل نے بھی کہا کہ ایک آنے والا آئے گا، محبوب رب کا ہوگا، رب کا محبوب ہوگا، جس کا آسمانوں پہ، جس کا زمین پہ نام محمد ہوگا اور جس کا آسمانوں پہ نام احمد ہوگا۔ وہ آنے والا آیا، رب نے قرآن دیا، اور وہ قرآن رب نے جو دیا، حضرات گرامی، قربان جائے اس محبوب کی اداؤں پر، اس رب کی پیاری رحمتوں برکتوں پر کہ رب نے جو قرآن اپنے محبوب کو عطا کیا، جو ساری کتابوں میں افضل کتاب ہے، وہ کتاب جو رب نے عطا کی ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ اسی مقدس رمضان کے مہینے میں عطا فرمایا۔ تو جس رب نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن دیا، اور یہ رمضان ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں رب نے فرمایا پیارے محبوب، تمہارا کلمہ پڑھنے والا امتی اگر اس مقدس مہینے کی قدر کرے گا اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھ کر کے اس میں عبادت کر لے گا، اگر ایک رکعت نماز پڑھے گا تو میں اس کو ایک رکعت کا نہیں بلکہ میں چاہوں گا تو اس کو 70 رکعت نہیں بلکہ 700 رکعت تک، اور جہاں تک چاہوں گا، کیونکہ رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے میرے رحمت سے نا امید مت ہو، تو مانگتا چلا جا، میں اپنے محبوب کے صدقے میں تجھے دیتا چلا جا۔
اپنے محبوب کے صدقے میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا۔ تو رب نے ماہ رمضان میں ہمیں مقدس کتاب قرآن پاک عطا کی، ماہ رمضان عطا کیا۔ حضرات گرامی، یہی قرآن جس کو آپ سنتے ہیں، جس کو آپ پڑھتے ہیں، حاجی شمیم صاحب، رب نے قرآن میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن کو پڑھو تو پڑھنا بھی ثواب ہے، ارے قرآن کو محبت سے دیکھو تو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ہاتھوں میں لو تو ہاتھوں میں لو تو وہ بھی ثواب ہے، قرآن کی زیارت کرو تو وہ بھی ثواب ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھ کر کے اس پہ عمل کر لیں اور اس کے موافق اپنی زندگی کو گزاریں تو پھر ہمارے لیے کتنی باعث رحمت ہوگی، باعث برکت ہوگی۔ اور حضرات گرامی، یہ جو قرآن ہے جس کو ہم نے آج شو پیس بنا کر کے طاقوں کے لیے سجا کر کے رکھ دیا ہے، یہی قرآن اور یہی رمضان بروز محشر قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کی سن نہ رہا ہوگا، ہر انسان اپنی اپنی فکر میں پڑا ہوگا۔ یہی رمضان جس کی ہم قدر کرتے ہیں اور یہی قرآن رب کا جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، بروز محشر قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں یہی رمضان خدا کی بارگاہ میں بولے گا، سبحان اللہ، یہ قرآن بولے گا۔ تو جس بندے کی شہادت قرآن دے دے، جس بندے کی شہادت رمضان دے، جس کی سفارش رمضان کرے، جس کی سفارش قرآن کرے، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں، خود عظیم مقدس بارگاہ میں رب کا مقدس کلام جس کی سفارش کر دے، حضرات گرامی، رب کی بارگاہ میں یہی قرآن خدا کی بارگاہ میں کہے گا، میرے مولا یہ تیرا بندہ گناہگار ہے، یہ سیاہکار ہے، خطاؤں میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا یہ میرے مقدس مہینے کی قدر کرتا تھا اور رمضان مبارک میں قرآن کو سنا کرتا تھا، قرآن کو پڑھا کرتا تھا۔ میرے رب اس کے گناہوں کو نہ دیکھ بلکہ قرآن کو پڑھنے کو دیکھ لے، رمضان کی قدر کرنے کو دیکھ لے، رمضان میں بھوکا پیاسا رہنے کو دیکھ لے۔ میرے مولا اس گناہگار بندے کی مغفرت فرما دے۔ تو جس کے لیے قرآن دعا کرے اور جس کے لیے رمضان دعا کرے اور سفارش بن کر کے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، اس کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی عطائیں قربان ہوگی اور رب تبارک و تعالیٰ رمضان کی اور قرآن کی سفارشوں کو قبول کر کے گناہگار بندوں کی مغفرت رب فرما دے گا، رب مغفرت فرمائے گا، کیونکہ ہماری سفارش قرآن کرے، ہماری سفارش رمضان کرے۔ حضرات گرامی، یہ مقدس مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے میں رب نے توریت کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، زبور کو بھی نازل کیا، قرآن کو بھی نازل کیا۔ 3 رمضان کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو میرے پیارے نبی کی پیاری لخت جگر، ان کا یوم وصال۔ 10 تاریخ کو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال۔ 17 تاریخ کو سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم وصال۔ اور 17 رمضان مبارک ایسا مقدس یادگار دن ہے کہ جس دن حضرات گرامی اسلام کی شروعاتی دور میں اسلام کی جو پہلی جنگ لڑی گئی، جس کو ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، صرف 313 تھے، کھانے کو دانے نہ تھے، پہننے کو لباس نہ تھا، چلانے کو ہتھیار نہ تھے، چلنے کو سواریاں نہ تھی، بھوکے پیاسے مسلمان تھے، تپتا ہوا ریگستان تھا، تپتی ہوئی چٹانیں تھی، بھوکے پیاسے مسلمان تھے، نہتے تھے، اگر ایک تلوار ٹوٹ جاتی تھی تو دوسری تلوار کا کوئی انتظام نہ تھا، تن پہ ایک جوڑی کپڑا تھا، لیکن یاروں ان کے دلوں میں کچھ بھی نہ تھا، اگر ان کے دل میں تھا تو اللہ اس کے رسول کی محبت، بے شک، سبحان اللہ، بولو زور سے بولو، اللہ اس کے رسول کی محبتیں تھی کہ دنیا قربان ہوتی ہو تو ہوتی چلی جائے، دنیا چھوٹتی ہو تو چھوٹتی چلی جائے، لیکن دامن رسول ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ میرے رسول کا اشارہ ہوتا تھا اور میرے نبی کے صحابہ میرے رسول کے اشارے پہ اپنا تن کیا، اپنا من کیا، اپنا دھن کیا، بلکہ اپنی جانوں کو قربان کرنے پہ تیار تھے، اتپر تھے، تتپر تھے اور ایسے فدا ہو رہے تھے کہ زمانہ پلٹ جائے اس کی ہمیں چنتا نہیں، لیکن دامن رسول ہمارے دامنوں سے چمٹا رہے
रहे। मेरे नबी के साहबा ने दुनिया को दिखा दिया, एक सबक दे दिया कि ए दुनिया वालों देख लो, दीवाने हो तो ऐसे हो, परवाने हो तो ऐसे हो, मस्ताने हो तो ऐसे हो। मेरे नबी के साहबा ने मेरे नबी के इशारों पर अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को, अपनी औलादों को, अपनी जानों को नबी के इशारों पे कुर्बान कर दिया। ये किस लिए था? अपनी आन के लिए, अपनी शान के लिए, अपने खानदान के लिए, अपना घर बचाने के लिए, अपना खानदान बचाने के लिए, तख्त व ताज के लिए, धन व दौलत के लिए ना, ना किसी के लिए न था, बल्कि था तो सिर्फ इसलिए था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदा सदा बाहर रहे। ये मेरे नबी के सहाबाओं की कुर्बानियों का समरा है कि आज कलमा चमक रहा है और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह चमकता रहेगा। तो हज़रात गिरामी, रब तबारक व तआला ने हमें ऐसा मुक़द्दस महीना अता किया जिसकी रातों के लिए रब का कुरान कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कहा प्यारे रब ने तुझे ऐसी प्यारी किताब में और ऐसे मुक़द्दस महीने में ऐसी मुक़द्दस रात दी है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र को देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत की उम्र को देखें, दूसरे पहले के जो नबी गुज़रे हैं 800 साल, 900 साल, 1000 साल, 1200 साल, 1400 साल, इतनी लंबी लंबी उम्रें। हमारी कितने एवरेज देखें तो 80 साल, 90 साल, 70 साल, 90 से ज़्यादा का एवरेज निकलता नहीं है। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम आपस में इकट्ठा थे तो बातें कर रहे थे कि यार पहले के नबियों की उम्मतों की उम्रें इतनी हुई, हमारी उम्र इतनी सी है। जाहिर सी बात है जिसकी 1000 साल उम्र रही होगी, नमाजें भी ज़्यादा पढ़ी होगी, कलमा भी ज़्यादा पढ़ा होगा, रोज़े भी ज़्यादा रखे होंगे, इबादत भी ज़्यादा की होगी, बंदगी भी ज़्यादा की होगी। तो वो लोग तो हमसे बहुत पहले आगे बढ़ जाएंगे और जन्नत में आला से आला मकाम तो उन लोगों को मिलेगा, हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। ये ख़बर मेरे नबी तक पहुंची। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रब ने मुझे ऐसा मुक़द्दस महीना दिया है और उस मुक़द्दस महीने में ऐसी रात दी है कि जो कोई बंदा मोमिन उसमें ईमान की हालत में और अक़ीदत व मोहब्बत से एक रात जाग लेगा, वो उस एक रात जागने का सवाब एक रात के बराबर नहीं बल्कि हज़ारों रातों से ज़्यादा बेहतर सवाब है। कितना फजल है रब का, कितना बड़ा करम है रब का, कितनी इनायतें, अताएं, बख्शिशें हैं रब की। क्योंकि रब तबारक व तआला की बारगाह ऐसी बारगाह है जो अपने बंदों की बख्शिश का बहाना तलाश करती है कि मेरे बंदे तू मुझसे बख्शिश तो मांग, तू मेरी बारगाह में आकर के तौबा तो कर, मेरी बारगाह में आकर के सवाल कर। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो कोई बंदा मोमिन खुदा को या रब भी एक मर्तबा कह कर के पुकारता है, ए मेरे रब। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा, या रब, या रब्बी, या रब, ए मेरे रब, एक मर्तबा पुकारता है। तो रब तबारक व तआला की अताएं देखें आप हजरात, कुर्बान जाए मेरे रब की अताओं पर। बुजुर्गान दीन फरमाते, उलमा फरमाते हैं कि उस बंदे के एक मर्तबा पुकारने पे जो रब की बारगाह से जवाब मिलता है, वो एक मर्तबा पुकारने का जवाब एक मर्तबा नहीं बल्कि रब अपने बंदे को 70 मर्तबा जवाब, 70 मर्तबा। या अबदी ए मेरे बंदे, या अबदी ए मेरे बंदे, तू मांग मुझसे क्या मांगना चाहता है। दौलत मांगेगा दौलत दूंगा, इज्जत मांगेगा इज्जत दूंगा, सरबत मांगेगा सरबत दूंगा, सेहत मांगेगा सेहत दूंगा, कामयाबी मांगेगा कामयाबी दूंगा, अरे कब्र में नूर मांगेगा तो नूर भी दूंगा, आखिरत में बख्शिश मांगेगा तो बख्शिश भी दूंगा। तू मांगता चला जा, मेरी रहमतें इतनी वसी है कि तू मांगता चला जाएगा। अरे जन्नत मांगेगा तो जन्नत भी दूंगा, लेकिन मांग तो सही। रब ने कितने अच्छे अच्छे रास्ते दिए अपने महबूब के सदके में। हमें कुरान दिया, हमें नमाजें दी, हमें रोजे दिए, हमें ज़कात दी, आमाले सालिहा दिया, इबादत का ढंग दिया कि बंदे तू रोजे तो रख, मेरी बारगाह में तू भूखा व प्यासा तो रह, मुझे रब कहकर के तो पुकार। और बंदे का ईमान देखे खुदा की बारगाह में कि एक छोटा सा बच्चा भी, अगर 8 साल का बच्चा भी है, मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, रमज़ान का महीना रोज़े से है, आप कितना बड़ा लालच दे दें, कितनी तरक्की हुई और तड़पती हुई, कितनी ही तेज़ गर्मी हो,
कितना ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, अल अतश प्यास के मारे उसका गला सूख रहा हो, लेकिन एक मोमिन का आप ईमान देखें कि भूखा है, प्यासा है, उसको बंद कमरे में अकेला तन्हाई में छोड़ दे और उसको लालच दे, बंदे ए वाले बच्चे तू रोज़ा में ठंडी बोतल पानी की तेरे सामने रख रहा हूँ, असर का वक्त है, तेरा गला सूख रहा है, ऊपर से तुझे 1 लाख रुपए भी इनाम में दूंगा, तो खुदा के 1 लाख रुपए भी इनाम में दूंगा, ये पानी की ठंडी बोतल है, तुझे कोई नहीं देख रहा, तू पानी पी ले, अपना रोज़ा तोड़ ले। तो 8 साल का मोमिन बच्चा भी कहेगा प्यारे दुनिया छूटती हो तो छूटती चली जाए, जान जाती हो तो चली जाए, कोई देखे न देखे मुझे, कोई देखे न देखे मुझे। ईमान देखें आप कि एक मोमिन का कितना मजबूत ईमान है। कहा कोई देखे मुझे न देखे, मेरा वालिद देखे या न देखे, मेरे खानदान वाले मुझे देखे न देखे, मैंने वालिद के लिए रोज़ा नहीं रखा, खानदान वालों के लिए रोज़ा नहीं रखा, किसी को दिखाने के लिए मैंने रोज़ा नहीं रखा है, मैंने रोज़ा मेरे रब के लिए रखा है, मेरे खुदा के लिए रखा है। अरे कोई देखे या न देखे, मेरा रब परवरदिगार आलम मुझे देख रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से बोलो, मेरा रब परवरदिगार आलम मुझे देख रहा है। अरे जिस बंदे को रब ने इतना मजबूत ईमान दिया हो, इतने मजबूत ईमान वाले मुसलमान जो रब के महबूब के हम उम्मती हैं, हमारा मजबूत तो ईमान इतना मजबूत है कि अल्लाह के वादहू ला शरीक की ज़ात पे हमारा कितना मजबूत यकीन है, मजबूत भरोसा है, और कितना बड़ा उस पर विश्वास है, कितना बड़ा उस पर हमारा यकीन है। हज़रात गिरामी, उस रब की अताएँ हैं, उस रब की बख्शिशें हैं कि उस रब ने अपने महबूब के सदक़े में हमें इतना प्यारा महीना अता किया। सुभान अल्लाह, जितना उसका एहसान माने उतना कम है, जितना उसका शुक्र करे उतना कम है। अरे ये रमज़ान क्या, ये कुरान क्या, बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रब ने जो हमें बॉडी दी है, उस बॉडी में एक जुज़ ले लें आप, एक अंग ले लें, आँख ले लें, नाक ले लें, कान ले लें, कोई एक जुज़ रब की तबारक व तआला ने जो हमें नेमत दी है, उन नेमतों में से अगर बंदाए मोमिन किसी एक नेमत को लेकर के रब का शुक्र अदा करने बैठ जाए तो नहीं कर पाएगा। बेशक, बुजुर्गान दीन फरमाते कि ज़िंदगी गुजर जाएगी, सही मानों में रब की एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं हो पाएगा। जब इतनी बड़ी नेमत रब ने हमें दी है, और सबसे बड़ी नेमत तो रब ने हमें कुरान दी है। बेशक, सुभान अल्लाह, कुरान वाला दिया है, सुभान अल्लाह, कुरान भी दिया, कुरान वाला भी दिया, और रब तबारक व तआला ने अपनी रहमतों से हमें भी नवाजा है। ये सब रहमतें हैं, ये सब बरकतें हैं। हज़रात गिरामी, माह रमज़ान आता है, अल्लाह तबारक व तआला बंदों के जहनों को खोलता है, उनके दिलों को खोलता है, और इतना खोलता है कि रब तबारक व तआला रिज़्क़ में इतनी बढ़ोतरी कर देता है कि हर घर में दस्तरख्वान सजता है। कितनी अल्लाह की बरकतें हैं, अल्लाह की कितनी बड़ी रहमतें, वो नेमतें जो आम दिनों में हमें मैसर नहीं होती, देखने को नहीं मिलती, खाने को नसीब ना होती। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान के सदक़े में कितनी अताएँ फरमाता है, कितनी बरकतें देता है। और बल्कि मेरे सरकार मदीना रातो क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। रब का फजल देखें आप, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है कि अगर कोई माह रमज़ान में किसी रोज़ेदार की कदर करे और उसको रोज़ेदार को अगर ला कर के उसको खाना खिला दे, उसका रोज़ा खुलवा दे, अल्लाह तबारक व तआला उस बेरोज़ेदार को जिसने रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाया उतना ही सवाब देता है जितना कि रोज़ेदार को, जितना रोज़ेदार को देता है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारी पोजीशन न हो, हमारी ऐसी कंडीशन न हो कि हम खाना खिला सके, किसी को भरपेट किसी का रोज़ा अफ्तार करा सके। मेरे आका, दयालु आका, रहमत वाले आका, बरकत वाले आका, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से बोलो, रहमत वाले आका, बरकत वाले आका, मेरे दयालु आका, मेरे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना प्यारे ना, अगर पोजीशन नहीं है कोई बात नहीं, भरपेट खाना नहीं खिला सकता कोई बात नहीं, अगर मोहब्बत से वो एक खजूर भी किसी को खिला करके रोज़ा अफ्तार करा देगा, एक पानी का घूंट
घूंट पिला देगा, एक दूध का घूंट भी अगर किसी रोजेदार को पिला देगा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उतना ही सवाब अता फरमाएगा जितना रोजेदार को अता फरमाएगा। बड़ी रहमत रब की बरकत है। हमें समझना होगा, रमज़ान की कदर करनी होगी, कुरान की हमें कदर करनी होगी, कुरान को हमें समझना होगा, कुरान पे हमें अमल करना होगा, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। हज़रात गिरामी, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। क्या बात है, क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया है, हमने कुरान पे अमल करना छोड़ दिया है, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। जब हमारे घरों में कुरान की तिलावतें होती थी, मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदाए मोमिन कुरान का एक हर्फ तिलावत करे, ओनली एक हर्फ, आका इरशाद फरमाते हैं कि एक हर्फ पढ़ रहा है, उसे एक हर्फ नज़र आ रहा है, लेकिन वह एक हर्फ नहीं है, बल्कि एक हर्फ तिलावत करने के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम, मैं नहीं कहता कि ये एक हर्फ है, बल्कि आका ने कहा कि अलिफ अलग हर्फ, लाम अलग हर्फ, मीम अलग हर्फ। किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया, 30 नेकी। सुभान अल्लाह। और पढ़ कर के फिर कुरान पे अमल कर लिया, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। दुनिया भी कामयाब है, बेशक बेशक। अरे उसकी कब्र में भी रोशनी होगी, उसकी आखिरत में। दुआ करें ऐसी मुक़द्दस रातों के सदक़े में। प्यारा वक्त है, ख़त्म कुरान का कबूलियत दुआ का वक्त होता है, कबूलियत दुआ का वक्त होता है। अभी दुआ करेंगे, हज़रत उस दुआ में शामिल रहे, आमीन कहें। रब की बारगाह में दिल से रब को याद करें। मेरा रब इतना मेहरबान है कि तुम दिल से पुकारोगे, दिल में कहोगे, मेरा रब तो दिल की बातों को भी सुनता है। सुभान अल्लाह। रब को याद करो, रब की बारगाह में दुआ करो। ऐसी रातों के सदक़े में अपने गुनाहों की तौबा मांगो, खुदा की बारगाह की रहमत से रहमत मांगो, बरकतें मांगो। रब से रहमत मांगोगे, रब रहमत भी देगा, बरकत भी देगा। रिस्क में तरक्की मांगोगे तो तरक्की भी देगा, दुनिया की कामयाबी देगा, कब्र की कामयाबी भी देगा, और आखिरत की कामयाबी भी रब ऐसी रातों के सदक़े में हमें बख्शेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ख़ताओं को माफ़ करे और हमें सही मानों में सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं तरावी में कुरान करीम मुकम्मल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इरादा बनाया था कि कहाँ पढ़ूँ कहाँ ना पढ़ूँ, लेकिन जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी होती है बस बेशक आदमी वहीं जाता है। मैंने फैसला मैंने किया वहाँ पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ लें। मैं तो कहीं भी पढ़ देता हूँ जहाँ भी मौका मिल जाए, लेकिन जहाँ फिर अल्लाह की मर्ज़ी होती है आदमी फिर वहीं जाता है। बेशक। लाख सोचे आदमी कि इधर जाए उधर जाए, लेकिन जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी होती है वहीं जाता है। एक बार मैं झांसी में था, 5 साल की बात है, 1 साल से पहले वाली। यहीं से कोटा से गया था कभी, कोटा हम आते हुए यहाँ से कोटा भी गए थे, कोटा यहीं से गए थे। 5 साल की बात है, इस साल से पहले, अगली साल उससे पहले वाली 13 साल की बात। 11वीं तरावी को एक साहब का ख़त्म कुरान मुकम्मल हुआ। उस साल मेरा तरावी मैंने पढ़ाई नहीं थी, यानी तरावी मेरी छूट रही थी कुरान शरीफ। तो मेरा इत्तेफाक से उन्होंने बयान करवा दिया 11वीं तरावी को। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हज़रत यहाँ पर मैं कुरान शरीफ पढ़ दूँ, क्योंकि मेरा तो कुरान शरीफ हो नहीं रहा था, यानी हर साल पढ़ रहा था। तो सब लोग अचानक तैयार हो गए, जैसे आप लोग बैठे उस रात ऐसी मजमा था वहाँ पर, इससे ज़्यादा मजमा था। तो एक ही तकरीबन अल्लाह करम हुआ कि माहौल बना, और सब के सब लोग जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। एक मज़ार है हज़रत खाकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का, वहाँ पर तालाब के किनारे झांसी में मशहूर जगह है। तो उसी मज़ार पे ज़िंदगी में पहली बार तरावी हुई, यानी वो मज़ार पे कभी तरावी नहीं हुई थी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैंने 3 दिन में कुरान करीम मुकम्मल किया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला पढ़वा देता है जहाँ चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अजमेर शरीफ में भी
शाहजहानी मस्जिद में भी लगभग 27 साल पहले शबीना पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। 27 साल पहले आज मैं बता रहा हूँ कि पहली बार मैंने आपके सामने बताया कि मैंने अकेला ही शबीना शाहजहानी मस्जिद में पूरा कुरान पढ़ा है 27 साल पहले। और यहीं से कोटा के लोग गए थे, गाड़ी गई थी यहीं से। एक अभी मौजूद हैं, 2 12 के थे, जनाब मुन्ना अब्दुल वही साहब अंडे वाले, एक रशीद भाई चक्की वाले। एक कोटा से हम गाड़ी भर के गए थे, फिर वहाँ दरगाह से हमने इजाज़त ली, कमेटी में जाके इजाज़त ली कि हम शबीना पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो माइक भी था और शाहजहानी मस्जिद में तरावी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने नफलों में कुरान शरीफ पूरा पढ़ा शबीना सुभान अल्लाह शाहजहानी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला का करम है, फजल है कि अल्लाह ताला पढ़वा देता है, बेशक सुभान बंदे की कोई बिसात नहीं। इसलिए अपने आप पे कभी भी ज़रा सा भी घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला को घमंड सख्त नापसंद है। बेशक ज़रा सा भी घमंड आता है तो वो बंदा जलील व ख्वार हो जाता है, जैसे शैतान जलील व ख्वार हो गया। कभी भी घमंड न करे बंदा, क्या है कितनी बुलंदियों पर पहुंच जाए, लेकिन ज़रा भी घमंड करता है तो ऑटोमेटिक दलील हो जाता है। ये आप ज़िंदगी में तजर्बा कर लेना कि जिसने ज़रा भी घमंड किया वो ऑटोमेटिक वो दलील हो जाता है। इसलिए दुआ करते रहो कि अल्लाह हमारी घमंड से हिफाजत फरमा और कंजूसी से भी हिफाजत फरमा। तो चंद मिनट सुने कुरान के बारे में कि अल्लाह फरमाता फला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो कुरान में गौर नहीं करते। पढ़ने के बारे में नहीं फरमाया अल्लाह ने, या गौर करने के बारे में, यानी इसमें गौर करो, पढ़ो, देखो। तो भाई अल्लाह ने क्या क्या फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसमें हर चीज़ का बयान किया, हर चीज़ का वादे बयान है। तो मैंने अभी कुछ दिन अभी पर्सनल से ही बताया था, जामिया निज़ामिया हैदराबाद में जो जामिया निज़ामिया कायम है, वहाँ के फारिग ने, आलिम ने सबसे पहले फ्रांसीसी या जर्मनी ज़बान में कुरान करीम का तर्जुमा किया, जर्मनी में या फ्रांसीसी ज़बान में। अब इंग्लैंड में भी इंग्लिश में तर्जुमा कुरान का जा चुका है, तफसीर वगैरह भी फ्रांसीसी ज़बान में, जर्मनी में, चीन में जो ज़बान चलती है, कनाडा में, जितने भी देशों में जो ज़बानें चलती हैं, अब वो तर्जुमा हर ज़बान में पहुंच चुका है। पहले ज़माने के आलिम जो है, आपको मालूम होगा कि वो उन्हें इंग्लिश पढ़ाने को लोग मायूब ऐब समझते थे कि आलिम साहब इंग्लिश पढ़ते हैं क्या। आज से 50 साल पहले माहौल था कि आलिम को अगर इंग्लिश पढ़ाई जाए तो उसको ऐब समझा जाता कि अरे यार आलिम हो के इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बता आलिम साहब इंग्लिश पढ़ाएंगे क्या, तो वो उसको ऐब समझा जाता था। अब आज हर मदरसे में इंग्लिश की शुरुआत है, जितने भी बड़े बड़े मदरसे हैं सब में अब इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब हज़रत मौलाना कामिल अशरफी साहब ये जोधपुर से फारिग हैं, ये फैज़ा जो इसाकिया जोधपुर है, जहाँ मुफ्ती आज़म राजस्थान थे, मुफ्ती अशफाक साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, जो कोटा में आज भी चुके कई बार, ये वहीं से फारिग हैं जिन्होंने तकरीर किया था। सुभान अल्लाह। तो अब इन्हें भी मालूम हो कि ज़माने में जब इंग्लिश शुरुआत शायद इनके ज़माने में कर दी गई होगी, कर दी गई थी, लेकिन इससे पहले जब ये नहीं होंगे, पढ़ते नहीं होंगे, आज से 40-50 साल पहले, जब वहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती और भी मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन अब हर जगह लागू कर दी गई है क्योंकि अब ज़रूरत बन गई है। अब अगर हम इंग्लिश नहीं जानेंगे तो फिर इंग्लैंड वालों को कैसे समझाएंगे, हम फ्रांसीसी नहीं जाएंगे तो फिर इस्लाम की तबलीग करने फ्रांस में कैसे जाएंगे, जर्मनी में कैसे जाएंगे, कनाडा में कैसे जाएंगे। तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की ज़बान को भी तो हमें मालूम करना पड़ेगा। तो हज़रत ख्वाजा गनी नवाज़ मेरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जब हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, तो अब आप समझ लो कि वो यहाँ के कितने कल्चर से वाकिफ़ होंगे और कितने रोशन ज़मीर होंगे कि यहाँ का माहौल देखा होगा। उस ज़माने का माहौल तो और भी ख़तरनाक होगा। अब अंदाज़ लगा 850 साल पहले की बात है, जब लाइट भी नहीं थी। लाइट तो हमारे सामने ही आई है, हमारे आपके सामने तो लाइट आई है। खुद मुझे मालूम है कि 10 रुपये बल्ब, हमें मालूम है कि हमारे घर में 10 रुपये बल्ब लेते थे उस ज़माने में। लाइट ही हमारे सामने आई और ये पानी भी अभी अभी आया, यानी पहले कुएँ से खींचते थे, हम भी खुद कुएँ से खींचते थे पानी, तो पानी अभी आया 50 साल पहले। लाइट अभी आई, रोड अभी बने, हमारे सामने रोड बने, आपके सामने रोड बने। तो जब हज़रत ख्वाजा गनी नवाज़ 800 साल पहले आए थे, अंदाज़ लगाओ रोड का क्या आलम होगा। रोड तो अभी बने, अभी रोड ख़राब थे हमारे सामने। तो उस ज़माने में रोड तो थे ही नहीं, समझ लो कि कैसा मामला था, जंगलात का मामला था। फिर पानी की कितनी परेशानी, नदी से पानी भरने जाते थे या तालाब से, कुएँ भी बाद में बनना शुरू हुए। लाइट का तो सवाल ही नहीं था। तो अब इससे अंदाज़ा लगा, मोटरसाइकिल तो क्या, साइकिल भी नहीं थी उस ज़माने में, साइकिल भी अभी आई है। मैं जब बिजनौर जाता था उस ज़माने में, मुझे मालूम है बिजनौर में एक नजीबाबाद गांव में मैं जाता हूँ, तो वहाँ मालूम हुआ कि नजीबाबाद गांव में एक साइकिल बुक होकर आई थी अहमदाबाद से, सन 60 की बात बता रहे थे गालिबन। तो कहने पुलिस वाले आ गए कि तू चला के बताए कैसे चलती है साइकिल, को अजीब समझ लेते, सन 60 कहकर कि चला के बताओ ये है क्या। हाँ मुझे बताया नजीबाबाद में बुक होकर आई होगी अहमदाबाद से, तो उसको बड़ा अजीब समझा जा रहा था। तो
تو اب انداز لگا جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے اسلام پھیلانے کی غرض سے، تو انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اب آسانی سے اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ اتنی آسان ہو گئی ہے کہ آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ میرے ہاتھ میں اس سے اسلام کی تبلیغ ہو جائے گی، اس سے اسلام کی تبلیغ آپ آرام سے کر سکتے ہو، لیکن وچار ہونا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے کہ اس سے اسلام کی ہم تبلیغ کیسے کریں گے۔ آپ انگلش جانتے ہو، فرانسی جانتے ہو، یا اور زبانیں آپ جانتے ہو، آپ میٹر میں بات کرو اسلام کے بارے میں، کوئی قرآن کی آیت لے کے تفصیل اس کی بتاؤ، تفسیر بتاؤ، یا اور اسلامی باتیں بتاؤ، قرآن کی آیت لے کے انگلش میں بتاؤ اور چینل پہ ڈلواؤ، اور یہ نیت رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے کہ بات کو دوسروں تک پہنچا دے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جب آپ کی بات کو انگلش میں فرانسیسی سنے گا، یا انگلینڈ والا سنے گا، جرمنی والا سنے گا، اور آپ نے کوئی ایسی بات بتا دی قرآن کی آیت کو لے کے، تو وہ ایمان بھی لا سکتا ہے، یا آپ اپنا موبائل نمبر دے دو، وہ آپ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اسلام کی تبلیغ بہت آسان ہو گئی ہے، آپ گھر بیٹھے اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہو۔ تو اب میں آپ کو ایک آیت کا بتا دیتا ہوں کہ جو انگریز ایمان لا رہے ہیں وہ آج ایک دو نہیں لا رہے، لاکھوں کی تعداد میں ایمان لا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد۔ سبحان اللہ۔ اور ان کو آسان ہو گیا، وہ فریش مائنڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کے ایمان نہیں لا رہے، وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر ایمان لا رہا ہے، ریسرچ کر کے ایمان لا رہے ہیں۔ اب جیسے ایک دو آیتیں میں بتاتا ہوں، وہ فریش مائنڈ ہوتے ہیں، بہت جلدی کیچ کر دیتے ہیں، ایک دم کیچ کرتے ہیں۔ انگریز کا مائنڈ بہت تیز ہوتا ہے، وہ فریش مائنڈ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں تعصب کا معاملہ ہوتا نہیں ہے اسلام کی طرف سے۔ اب ایک آیت بتاتا ہوں میں، اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ شہد کی مکھی کے دل میں ہم نے بات ڈالی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی، اندر بات ڈالی، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو بنا اپنا گھر من الجبال، پہاڑوں کے اندر، یہ پہلا حکم دیا۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، دوسرا حکم دیا کہ درختوں میں بنا۔ ایک ہی آیت میں تین حکم دیے کہ تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں، اور جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں اپنے گھر بنا۔ یہ گھر بنانے کے بارے میں اللہ نے تین حکم دیے۔ پہلے نمبر پہ پہاڑوں میں گھر بنا، پھر دوسرے نمبر پہ درختوں بنا، پھر جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں گھر بنا۔ یہ شہد کی مکھی کو حکم دیا، 1 انچ کی شہد کی مکھی۔ پھر دوسرا حکم اللہ نے کھانے کا دیا اسے کہ ثم کلی من کل ثمرات، کہ تو کھا تمام پھلوں میں سے۔ ثمر کہتے ہیں پھل کو، یہ سنگولر ہے، ثمرات پلورل ہے، ثمرات ثمر کی جمع یعنی پلورل۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خالی گلاب کا پھول چوسنا، یہ نہیں کہا کہ خالی موگرے کا پھول چوسنا، یہ کہا کہ ثم کلی، تو کھانا، من کل ثمرات، ہر پھول میں سے، یعنی ہر پھل میں سے، ہر پھول میں سے تو کھانا، یعنی رس چوسنا۔ یہ اللہ نے قرآن میں اس کو حکم دیا کھانے کے بارے میں، اور گھر بنانے کے بارے میں 3 حکم دیے کہ پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں میں بنا جہاں لوگ رہتے ہیں، پھر کھانے کا حکم دیا کہ اس طرح سے ہر پھل میں سے کھانا۔ تو جب انگریز یہ بات دیکھتا ہے کہ ایک انچ کی مکھی ہے، اور اللہ نے اسے حکم کب دیا ہے؟ قرآن میں جب اللہ نے اس کا تذکرہ کیا تو کب حکم دیا؟ سمجھ لو قرآن 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، تو اب کب اس کو حکم دیا ہے شہد کی مکھی کو؟ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو اب انگریز دیکھتا ہے 1 انچ کی شہد کی مکھی، اور اللہ نے اسے کتنے پہلے حکم دیا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ 1 انچ کی مکھی اللہ کے فرمان پہ کتنا عمل کر رہی ہے، یعنی 1 انچ کی مکھی ہے، لیکن اللہ نے جو اس کو بتایا تھا کہ پہاڑوں میں گھر بنا تو پہاڑوں میں اپنے چھتے بناتی ہے، درختوں میں گھر بنا تو درختوں میں دیکھتے ہوئے آپ اس کے چھتے بنتے ہیں، شہد بنتا ہے، اور جہاں لوگ رہتے ہیں گھروں میں بھی وہ اپنے گھر بناتی ہے، یعنی چھتے بناتی ہے۔ جو تینوں اللہ نے حکم دیے، تو تینوں حکم کے اوپر 1400 سال سے آج بھی شہد کی مکھی عمل کر رہی ہے، 1400 سال۔ ثم کلی من کل ثمرات، دوسرا حکم دیا تو تمام پھلوں میں سے رس چوسنا، یعنی پھولوں میں سے۔ تو وہ گلاب کا بھی رس چوس کے لاتی ہے، موگرے کا بھی لاتی ہے، چمیلی کا بھی لاتی ہے، ہر طرح کے پھول جتنے بھی ہیں سب کا رس چوس کے لا کے وہ شہد بناتی ہے۔ تو انگریز فریش مائنڈ ہوتا ہے، جب اس آیت کا ترجمہ پڑھتا ہے انگلش زبان میں، یا جس میں ملک میں رہتا ہے اس زبان میں پڑھتا ہے، اور پھر ریسرچ کرتا ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے واقعی میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے گھر درختوں میں بن رہے ہیں، پہاڑوں میں بن رہا ہے، جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں بن رہا ہے، اور جو اللہ نے حکم کھانے کا دیا تھا کہ تمام پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہے، یعنی ہر پھول کا رس، تو وہ فریش مائنڈ ایک دم پھر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک آیت کا میں نے بتایا، اب 6666 آیتیں ہیں۔ اب ہر آیت کا ترجمہ جب انگلش زبانوں میں ہر زبان میں کیا ہوگا لوگوں نے، تو ان کا مائنڈ تو کھلے گا ہی کھلے گا، اور کھل رہا ہے۔ آپ ودیش میں معلوم کرو، یہاں پر انڈیا میں تو خیر تعصب کا معاملہ ہے، ودیش میں تعصب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ فریش مائنڈ ہوتے ہیں۔ کینیڈا میں ابھی معلوم کرو خبروں، بہت تیزی میں بڑے بڑے ڈاکٹر ایمان لا رہے ہیں، بڑے بڑے ویگیانک ایمان لا رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایمان دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے، وہ اسلام کو پڑھ کر کے ایمان لا رہے ہیں۔ اب ایک آیت میں اور بتاتا ہوں آپ کو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جب تم میرے دین سے پھر جاؤ گے،
دین سے پھرنے کا مطلب یہی کہ آج اس زمانے میں دیکھ لو، رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے مسلمان، آپ بھی دیکھ رہے ہو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں نا، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، تو یہ دین سے پھرنا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جب تم میرے دین سے پھر جاؤ گے تو فرمایا فسوف یات اللہ بقوم، تو میں لاؤں گا دوسری قوم کو، یعنی دوسروں کو اسلام میں داخل کروں گا۔ پھر فرمایا یحبہم ویحبونہ، وہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا، یعنی کمپلسری پکے کامل ایمان والے ہوں گے۔ اللہ نے ایڈوانس کہہ دیا کہ وہ جو ایمان لائیں گے وہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا، یعنی اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا جو ایمان لائیں گے میں ان سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ پھر آگے فرمایا اذلۃ علی المومنین، وہ مومنوں پہ نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں پہ سخت ہوں گے۔ آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ آپ آیت کا ذرا غور کرو اس کے اوپر، ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ نے کلیئر کر دیا یجاہدون فی سبیل اللہ، جو ایمان لائیں گے، یعنی آگے چل کر جو جب مسلمان دین سے پھریں گے، مسلمان دین سے پھر ہی تو رہا، دیکھ رہا ہو نماز بھی نہیں پڑھا رمضان میں، وہاں کوئی کہتا ہے 5 دن نماز پڑھتے پھر مسجدیں خالی ہونا شروع، روزے تو رکھ ہی نہیں رہے آج کل، بہت کم لوگ روزے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جو ایمان، جب میرے دین سے لوگ پھریں گے ایمان والے، تو میں دوسروں کو لاؤں گا جو مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے یجاہدون فی سبیل اللہ، اس پر آپ غور کرو، وہ میرے راستے میں جہاد کریں گے، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ مائنڈیڈ لوگ ہوں گے، ویگیانک ہوں گے، اور بڑے بڑے ریسرچر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، اور لا بھی رہے ایمان۔ تو اب اس آیت پہ غور کر لینا، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اب سمجھ لو آپ، یعنی غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ جب ہم غور کریں گے تو اللہ نے فرمایا ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ قرآن میں غور کرو گے تو آٹومیٹک آپ کے دلوں کے تالے ہٹ جائیں گے، اور دلوں کے اوپر جو پردے ہیں وہ غفلت کے ختم ہوتے جائیں گے، پھر آپ کا قلب آٹومیٹک روشن ہوتا چلا جائے گا، سبحان اللہ، نورانی ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں 1-2 آیت کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک نعت ہوگی، پھر کھانا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اب میں نے شہد کی مکھی کے بارے میں بتایا تھا، اب میں ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جو دنیا میں بہت چھوٹی ہے، سب سے چھوٹی ہے لیکن اس کا پاورفل ہے، وہ صاحب کشف و کرامت بھی۔ جیسے صاحب کشف اسے کہتے ہیں انسانوں میں جو آدمیوں کے دلوں کے حالات جان لے، اسے صاحب کشف کہتے ہیں۔ کرامت جیسے کہ پانی پہ چلنا یا ہوا میں اڑ جانا، اسے کرامت کہتے ہیں۔ لیکن ایک سب سے چھوٹی مخلوق ہے، وہ بھی صاحب کشف و کرامت ہے۔ وہ سب سے چھوٹی مخلوق کون سی ہے؟ ابھی آپ کے پاس ہوگی لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کون سی ہے وہ ہے چیوٹی۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اس کے نام سے سورت ہے، تو اس کے بارے میں سنو، پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی کریں گے اور کھانا بھی کھائیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ نے پوری سورت نازل کی ہے قرآن میں، سورہ نمل، نمل کے معنی چیٹی کے ہوتے ہیں۔ اب اس کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب چیٹی کی وادی میں حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو قالت نملہ، ایک چیٹی نے کہا، جو ان کی بادشاہ تھی، ان کی سردار تھی۔ اس آیت سے پتہ چلا ان میں سرداری بھی ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ قالت نملہ، جو ان کی سردار تھی، ملکہ تھی، اس نے کہا قالت نملہ، ایک چیٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، اے چیٹیو ادخلو، یا ایھا النمل ادخلو، اے چیٹیو ادخلو، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان میں آپس میں، اب آپ غور کرو تو بہت سی باتیں معلوم ہوئی اسی آیت۔ ایک تو ہے کہ ان میں راجہ ہوتا ہے، یعنی حکومت ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں حاکم ہیں اور ہم محکوم ہیں، ہمارے یہاں حاکم محکوم ہوتے ہیں نا، ایسی اتنی سی چیز میں بھی اللہ نے یہ حکومت رکھی ہے، یہ قرآن میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ فرما رہا، اس نے کہا چیٹی نے، جو ملکہ تھی، کہ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، لا یحطمنکم سلیمان، سلیمان علیہ السلام و جنودہ، ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم کو کچل نہ ڈالے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ تو اس آیت سے ایک یہ پتہ چلا ان میں حکومت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ ان کی لینگویج کو یہ سمجھ لیتی ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے نا کہ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، تو وہ سمجھ رہی ہیں، جبھی تو وہ بول رہی ہے، یہ قرآن میں جو ہے، قرآن میں ہے نا، وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، تو چیٹی کی بات سمجھ رہی ہے، جو چیٹی نے کہا اس کی بات کو سمجھ رہی ہے، سن رہی ہے، چیٹی دوسری سن رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ قرآن میں مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، مسکن کہتے ہیں سنگولر کو، مساکنکم پلر، یعنی اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ تیسری بات یہ پتہ چلی، جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں 50x50 کے، 30x40 کے، ایسے ان کے بھی گھر ہوتے ہیں۔ قرآن میں نا مساکنکم، اس نے کہا اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، مسکنوں میں جاؤ، تو اب ان کے گھر تو ذرا سے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی گھر ہوتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چیٹی نے کہا کہ لا یحطمنکم سلیمان، سلیمان السلام آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم کو کچل نہ ڈالے۔ آگے قرآن میں اللہ نے فرمایا، جب یہ چیٹی نے کہا تو آگے آیا قرآن میں فتبسم ضاحکا من قولہا، چیٹی کی بات سن کے سلیمان السلام مسکرا دیے، ہنس دیے کہ دیکھو یہ ہمارے بارے میں ایسا کہہ رہی ہے۔
तो मैं अब साहिब कश्फ इसका बताता हूँ। कश्फ क्या? दिलों के हालात जानना, दिलों के हालात का जानना वलियों का काम होता है। बेशक। अब ये मैंने चीटी को कहा साहिब कश्फ, मजाकन कहा एक तरह से, यानी मजाकन का वो आप भी समझ जाओ, खुशी के तौर पर कि आपके जेब में अगर मैं मिठाई रख दूँ, बर्फ़ी का टुकड़ा, तो हमारी इतनी बड़ी नाक है लेकिन हमें नहीं पता चलेगा। कोई मजाक में मिठाई रख जाए मेरे, मुझे पता नहीं चलेगा सोते में, या वैसे ही रख जाए या इधर उधर रख जाए मजाक में जल्दी में, तो मेरे सूंघने में नहीं आएगा। लेकिन ये साहिब कश्फ, इसकी नाक इतनी तेज़ होती है कि ये आ जाएगी और हमारी जेब में घुस जाती है। चींटी जो है कि शक्कर को देख के कितनी जल्दी आ जाती है। और करामत, ये इसकी करामती तो है कि कितनी दूर आप रख दो शक्कर या मीठी चीज़ पहुंच जाती है। और बड़े इसके अंदर डिसिप्लिन है, इसके अंदर इतने डिसिप्लिन है कि इसी पे मैं तकरीर करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं एक दो बात बता कर ख़त्म करता हूँ कि हज़रत अली अल्लाह के रसूल की बारगाह में तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अली तुमसे तुम्हारा चर्चा, तुम्हारा खिलाफ जो है कि आसमान में फ़रिश्तों में तुम्हारे खिलाफ जो है कि हंगामा हो रहा है, फ़रिश्तों में तुम्हारे खिलाफ हंगामा हो रहा है। तो हज़रत अली घबरा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मुझसे कौन सा गुनाह हो गया? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ। जब तुम रास्ते में आ रहे थे तो तुम्हारे पाँव के नीचे चींटी आ गई थी, और वो चींटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की सिद्दीक़ा में से थी। जब से पैदा हुई थी एक भी सांस अल्लाह की से गाफिल नहीं हुई थी, लेकिन जब तुम्हारा पैर पड़ा तो लंगड़ा के अपने दिल में गई। तो अब हज़रत अली और घबराया कि या रसूल अल्लाह मेरा क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली घबराओ मत, उस चींटी ने तुम्हारे हक़ में अल्लाह से दुआ कर दिया कि या अल्लाह इस यानी अली से ये जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ है, जानबूझकर पैर नहीं पड़ा है, या अनजाने में ऐसा हुआ है। चींटी ने कहा या अल्लाह ये अनजाने में अली से ऐसा हुआ, या अल्लाह तू अली को मेरी तरफ से माफ़ कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली चींटी की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई, नहीं तो क़यामत में तुमको रुसवा होना पड़ता है। तो ये मखदूम बिहार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बड़ी किताब मकतूबात सदी में इस वाक़े को लिखा है। और एक वाक़ा मैं आपको और बता देता हूँ चींटी के बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बार दुआ के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, पानी नहीं गिर रहा था, तो दुआ के लिए जाना था कहीं पर, तो आपने कहा लोगों से लौट जाओ, वापस हो जाओ सब लोग, अब दुआ कबूल हो गई हमारी, अब पानी गिर जाएगा। तो वजह ये बताई कि मैं देख रहा हूँ कि एक चींटी एक पर ऊपर उठाए हुए एक नीचे उठाकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ अल्लाह से दुआ कर रही है, इसलिए अब अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम फरमा। सुभान अल्लाह। इनमें डिसिप्लिन होता है, 4 लाइन जैसे हो रहा है, आज 2 लाइन होता है, एक आना एक जाना। इनमें देखो डिसिप्लिन, वो गले मिलते हुए जाते हैं। इससे एक सबक और मिलता है, आखिरी बात में बताता हूँ। हम ईद बकरीद में गले मिलते हैं, ईद बकरीद में हम गले मिलते हैं कि चलो दिलो मिला लो, आपस में मिला लो, लेकिन चींटी हमें सबक देती है कि तुम तो साल में 2 बार गले मिलते हो, हम तो रोज़ाना गले मिलते हैं। देखो गले मिलती हुई जाती है कि नहीं थोड़ी। तो इनके अंदर इतना डिसिप्लिन है कि इस पर इंशाल्लाह मैं फिर कभी तकरीर करूँगा। बस आखिरी बात आपसे कहता हूँ कि कुरान को अपने बच्चों को ये तालीम दो कि कुरान को समझें, और ये भी तालीम दो कि वो इंग्लिश ज़बान को अच्छी तरह सीख करके यूट्यूब में डलवाएँ, और इस नीयत से डलवाएँ कि कुरान की आयत का कोई तफसीर लेकर यानी तर्जुमा लेकर, तफसीर लेकर, 2-4 आयतों का लेकर जो बच्चे माइंडेड होते हैं उनसे 15-20 मिनट यानी तकरीर करवा करके कमरे में बंद करवा कर कमरे में रहकर और यूट्यूब में डलवा करके इस नीयत से तकरीर पहुँचाएँ कि ये तकरीर आज दुनिया सुन रही है यूट्यूब के ज़रिए से। कुरान की 2-4 आयतों का या 5-6 आयतों का या हदीस पाक का, तो ये अंग्रेज़ फ्रेश माइंड होता है। आज के हालात के हिसाब से, मौजूदा हालात के हिसाब से कुरान की आयत का तर्जुमा तफसीर तो वो अंग्रेज़ पढ़ेगा और सुनेगा इंग्लिश के अंदर, क्योंकि उर्दू में तो हमारी तकरीर सुन नहीं सकता इंग्लिश। तो आप ये मिजाज रखो, ये नीयत रखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नमल आमाल बिन्नियात के आमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर। अब देखिए अकेला से ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मुल्क में इस्लाम फैलाया, उनके बाद पूरे हिंदुस्तान के तमाम वलियों ने इस्लाम फैलाया। लेकिन जितने भी वली हिंदुस्तान में, एक वली नहीं हज़ारों लाखों की तादाद में है, और एक से एक वली हैं, सबकी अलग अलग करामतें भी अलग अलग हैं। जैसे मैं बहुत से वलियों के मज़ार पे गया, कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह जो पूना के पास में एक मज़ार है, वहाँ पर मैं गया, तो मैं रमज़ान में मैं गया था, तो वहाँ 90 किलो का पत्थर है, 90 किलो का पत्थर, वो पत्थर भी मैंने देखा। तो 90 किलो का पत्थर, उसका टीवी में ही बताते हैं 90 किलो का पत्थर उंगली शहादत से उड़ जाता है। जब उनका नाम लेते हैं कि या कमर अली दुर्वेश, तो जब तक नाम लेते हैं सांस नहीं टूटती, तो पत्थर बुलंद होता रहता है। खाली उंगली शहादत से 11 उंगली लगाना पड़ती है, कोई ताकत का मामला नहीं। अब 11 उंगली में ताकत कहाँ लग जाएगी। और 90 किलो का पत्थर, खाली उनका नाम लेते हैं, सामने उनका मज़ार है, वह कमर अली दुर्वेश कहते रहते हैं, पत्थर ऊंचा उठता रहता है। यानी जब तक उनका सांस चलता रहेगा उनके नाम पर, तो पत्थर बुलंद होता रहेगा। तो ऐसे ऐसे वली एक दो नहीं, हज़ारों, हर जगह अलग अलग तरह की करामत। लेकिन जितने भी वली हिंदुस्तान में है, एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में, सब ने जितना इस्लाम फैलाया है,
इन सब से ज़्यादा अकेले हज़रत ख्वाजागान ने इस्लाम फैलाया। बेशक, सुभान इसीलिए अल्लाह, वो सुभान मकबूल ख़ास व आम है, उनका चर्चा हर पूरी दुनिया के अंदर है और ऐसे मकबूल हैं हर तबके का आदमी हज़रत ख्वाजा ग़ीन अजमेरी के मज़ार पर जाता है। बेशक, तो हमें उनसे सबक सीखना चाहिए कि अकेले चंद साथियों के साथ इतना बड़ा काम कर गए। तो आज तो हमें इस्लाम की तबलीग बहुत आसान है, तो हम यूट्यूब के ज़रिए भी कर सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये मिजाज बुलंद मिजाज रखो। अल्लाह फरमाता फला तदब्बरून कुरान, क्या वो कुरान में गौर नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। बस अब्दुल अजीज़ साहब एक नात पढ़ेंगे, इसके बाद हम सब लोग खाना खाएंगे और फिर दुआ करेंगे।